1950년 6월 25일 새벽, 북한의 기습 남침으로 시작된 한국전쟁. 3년간의 전쟁으로 군인과 민간인 모두 약 400만 명이 목숨을 잃었습니다. 실종자와 포로까지 더하면 그 피해 규모는 더 큽니다. 전국토의 3분의 1이 초토화되고 국가 기반 시설의 45%가 폐허가 됐습니다. 전국에 수많은 피난민이 발생했고 남녀노소 할 것 없이 목숨을 걸고 험난한 피난길에 올라야만 했습니다. 치열했던 한국전쟁에는 우리나라 외에 다른 국가들도 함께했습니다. 바로 22개국에서 참전한 유엔군입니다. 미국을 비롯한 16개 국가는 전투병력을, 5개 국가에서는 의료지원단을 파견했습니다. 그렇게 유엔군 총 195만 명이 한국전쟁에 참전하였고 그 과정에서 37,902명이 사망, 103,460명은 부상을 당했습니다. 그리고 9,767명은 실종 또는 포로가 됐습니다. 세계 각지에서 모인 유엔군은 낯선 나라 대한민국에서 자유와 민주주의의 가치를 지키기 위해 숭고하게 희생하고 피 흘려 싸웠습니다. 정전협정 72년이 흐른 현재, 세계 경제 순위 14위 반열에 오른 오늘의 대한민국은 그들의 희생을 어떻게 기억하고 있을까요? 서울 용산 전쟁기념관. 1988년 전쟁기념사업추진위원회 발족 후 약 3년간의 공사 끝에 개관한 이곳은 전쟁 관련 각종 자료를 수집, 보존하고 전시하는 기념관으로 전쟁으로 희생된 이들을 추모하고 전쟁의 교훈을 통해 진정한 자유와 평화의 의미를 되새길 수 있는 곳입니다. 오늘 이곳에 특별한 손님이 방문했다고 하는데요. 제복에 부착된 여러 휘장들이 눈에 띕니다. 유엔 추모비 앞에서 반갑게 인사를 나누는 이분은 과연 누구일까요? My name is Bob Amos. I was a pilot during the Korean War. I flew B-29s out of Okinawa. I made 4 penetration into the Korean airspace during that war period. And I stayed in the Air Force for 20 years. And I was assigned to Japan, 5th Air Force, when I returned to Korea as part of 5th Air Force support of Korean Air Forces throughout Osan, Suwon, Gwangju, Daegu, and Kunsan. The 5 bases I had to go and support for communication electronic works. Then I retired back in 1971. 치열했던 한국전쟁 당시 미국 하와이주에서도 7,500여 명이 유엔군으로 참전했는데요. 하와이 현지에는 이들의 희생과 헌신을 기리기 위한 추모비가 세워져 있습니다. We formed the Korean War Foundation to look after and improve the Korea and Vietnam War Memorial in Hawaii on the state capitol grounds. We needed to do some more improvement on it to make sure that it is protected from vandalism or from anybody trying to do any damage to it. It was established 2 years ago. The people would not forget those veterans that fought in Korea. 미국 하와이 호놀룰루에 위치한 하와이 한국전쟁 기념재단. 이곳은 한국전쟁 참전 용사를 기리고 그들의 유산을 보존하는 데 목적을 둔 비영리 단체입니다. 한국전쟁 기념재단은 한국전 미국 참전 용사들의 모임인 하와이 챕터원 회원들이 중심이 되어 2023년 12월 출범됐으며 지역 사회와 정부 기관들과 협력해 한국전쟁 이후 잊혀져가는 호국 영령들을 기억하고 비극적 전쟁이 반복되지 않도록 알리는 활동을 지속해오고 있습니다. 한국전쟁 참전 용사들이 주축이 된 이곳은
단순한 추모를 넘어 조국을 위해 엄청난 희생을 치렀던 한국 참전 용사들을 섬기고 그들의 희생이 헛되지 않도록 다양한 활동을 벌이고 있습니다. 작년에는 한국전쟁을 기리는 뜻깊은 행사가 열리기도 했는데요. 한국전쟁 기념비 건립 31주년과 정전 71주년을 맞아 한국전 참전용사들과 자원봉사자들이 중심이 돼 기념식을 열었습니다. 잊혀져가는 전쟁의 기억을 다음 세대에 전하고 한미동맹의 중요성을 다시 한번 되새기는 자리가 됐습니다. This celebration today is a ceremony for the 71st anniversary of the end of the Korean conflict. The Korean conflict was known as a forgotten war. So we want to make sure people understand that the people who sacrificed their life in Korea entombed and memorial here at the memorial on the grounds of the Capitol. We just want to make sure that people really remember these events as part of the historical sacrifices that the young people of Hawaii went to war on. 특히 하와이 참전 군인 중에는 일본계 미국인이 다수 포함되어 있다는데요. 그들은 미군으로서 정말 한국에 우리 자유를 위해서 와서 이제 희생하셨다라는 것은 우리가 그걸 알아야 되고 또 존중해야 된다. 저 그렇게 생각을 했습니다. 일본계 미국인으로 한국전쟁에 참여한 로버트 이모세 회장. 그가 다시 한국을 찾아 가장 먼저 향한 곳은 바로 대한민국의 자유와 평화를 지키기 위해 한국전쟁에 참전해 전사한 37,645명의 이름이 새겨져 있는 용산 전쟁기념관의 유엔군 전사자 명비입니다. Offering a sprint, 3 steps forward, 3 steps forward, now we will have a moment of silence. Moment of silence. Well, I was a B-29 pilot stationed in Kadena in support of the Korean War. We had no big bases in Korea to take care of the bombers that we had, so we had to be in Japan and in Okinawa, Kadena, to take care of the size of airplanes we had. Wartime activity, you lose some people, airplane crashes. We had 3 incidents of plane crashing and we lose some members, 13 each time, so we had quite a bit of casualties. We lost 1 airplane over Manchuria, I believe, because they penetrated and they got shot down by the Chinese Air Force. That's the most memorable things I remember. And over 400 were killed in action. It's just a figure I've estimated, but I think there may be more, I'm not sure. But the killed in action from Hawaii soldiers, not only Japanese, Filipino, Chinese, whatever, is 400 plus. Yes. Then when the Cold War ended, I stayed in the Air Force. In 1967, I got assigned to Japan, 5th Air Force, which controlled the air forces in Korea. So I had many visits to Korea during that period of time. 특히 오늘은 하와이 한국전쟁기념재단과 우리나라 전쟁기념사업회와의 업무 협약식이 진행되는 날이기도 합니다. 일본계 미국인들이 한국전쟁에 했던 치료에 됐던 희생 이런 부분도 볼 수 있는 그러한 전시가 되지 않겠느냐. 그 속에서 한국, 미국, 일본의 그 여러 가지 역사적인 어떤 기억의 공유, 협력의 공유 이런 부분에도 한미일 안보 협력에도 궁극적으로 도움을 줄 수 있는 그러한 MOU가 되지 않겠나 이렇게 생각을 해봅니다.
지금부터 전쟁기념사업회와 하와이 한국전쟁기념재단 간 지속적인 향후 협력을 위한 업무 협약식을 시작하겠습니다. 먼저 하와이 한국전쟁기념재단 이모세 회장님의 인사 한 말씀을 부탁드립니다. Aloha and mahalo. Aloha is a Hawaiian word with many meanings. And aloha and mahalo to me, another Hawaiian word that means thank you, which is mahalo. Everyone, mahalo to everyone here. We are honored to have so many distinguished people here today. We are honored to be here at the War Memorial of Korea. Your War Memorial is more than a war memorial. It is a museum. It is a library. It is a teaching center. It is an exhibition. Korea has become one of the greatest nations in the world. Korea is an inspiration to other countries and people of what can happen if one's lifetime. 감사합니다. 이어서 전쟁기념사업회 백승주 회장님의 인사 말씀을 듣겠습니다. 라버트 이모시 회장님, 또 로드니 사토 부회장님, 또 제인스코 공동위원장님, 또 김유진 방산위원장님, 오늘 이렇게 귀한 자리에 또 귀한 약속을 함께 할 수 있어서 기쁩니다. 근데 하와이 한국전쟁기념재단과 전쟁기념사업회가 오늘 MOU를 맺는데, 이 맺는 것은 전쟁기념사업회 설치에 관한 법의 정신과 완전히 일치한다고 생각합니다. 그래서 오늘 MOU 체결을 계기로 하와이 한국전쟁기념재단과 전쟁기념사업회가 6.25 전쟁을 기억을 공유하고 또 교훈을 공유하고 해서 짧게는 한반도 통일, 한반도 평화, 또 인류의 평화에 기여할 수 있기를 바랍니다. 하와이 한국전쟁기념재단 이모세 회장님과 전쟁기념사업회 백승주 회장님께서 각각 국문과 영문 협약서에 서명하신 후 교환하시겠습니다. 한국 전쟁의 기억을 지키고 참전 용사의 희생을 기리는 것이 양국 모두에게 중요한 과제라는 로버트 이모세 회장. 그런 의미에서 이번 협약은 하와이 한국전쟁기념관 건립과 한국전쟁 국제홍보 활동에 뜻깊은 시간이 되었습니다. 이후 그는 방한 기간 동안 군인 공제회에 방문해 극진한 예우 속에 정재관 이사장과의 논의를 진행했고, 성킴 전 주한미국 대사와의 만남을 갖는 등 사회 각계의 관계자들과 시간을 보내며 뜻깊은 시간을 가졌습니다. 잊지 않고 기억해야지 되는 일을 계속 이런 기회를 통해서 다시 상기시키고 존경과 존중을 해야지 되는 우리 중요한 역사를 기리기 위해서 또 우리 후손들에게 알리는 중요한 일을 하고 있다고 생각해서 저는 기꺼이 참석을 했습니다. 대한민국의 용산 전쟁 기념관은 전 세계에서 가장 모범적인 기념관이지 않습니까? MOU를 통해서 우리가 한국 전쟁 기념관에 대해서도 우리도 알리고, 그래서 그런 면에서 저희들이 상호 아주 선순환적인 그런 협조가 세워질 수 있다, 그렇게 기대하고 있습니다. 6.25 전쟁은 우리 국민에게 굉장히 고통을 줬지만은 그 지역 하와이 주정부도 영향을 줬고 일본에도 영향을 줬고 우리의 그 어떤 이렇게 영향을 많이 줬는데, 이런 부분들이 우리가 미처 다루지 못했던 부분들도 역사 복원의 차원에서 볼 수 있는 그러한 하와이의 한국전쟁 기념시설이 되었으면 좋겠다. 미래를 끌어갈 미래 세대들이 보고 전쟁은 어떻게든 막아야 되겠다 생각을 가질 수 있고, 평화를 염원하게 할 수 있고, 전쟁을 예방하는 마음, 평화를 사랑하는 마음을 충전할 수 있는 그러한 공간이 될 것입니다. 75년 전 대한민국에는 자유와 평화를 위해 목숨 바쳐 헌신한 사람들이 있었습니다. 이름조차 생소한 땅에서 그들은 대한민국을 지켰습니다. 하지만 안타깝게도 우리는 여전히 그 수많은 참전 용사를 온전히 알지 못하고 있습니다. 전쟁의 참상을 겪은 최빈국에서 이제는 경제 문화 대국으로 올라선 대한민국. 이번 기회를 통해 6.25 참전 용사에 대한 감사함을 잊지 않고 그들의 희생과 헌신으로 현재의 우리가 있음을 기억해야겠습니다.